नमस्कार, मी समाधान. आपण आहोत पांडुरंग मंदिराच्या समोर जे वाळवंट आहे त्या वाळवंटामध्ये आपण आहोत आणि विशेषतः बघायला गेलं तर आता पालखी हे पूर्णतः पुण्यात त्यांनी सोडलेलं आहे आणि पंढरपूरच्या दिशेने ते निघालेले आहेत. अशाच त्या पायीवारीमध्ये वारकरी वेगवेगळ्या प्रकारचे वारकरी असतात आणि काही वारकरी त्या ठिकाणी डॉक्टर वारकरी असतात, त्या ठिकाणी नंतर IT वाली वारकरी असतात. नंतर बघायला गेलं तरी वेगळ्या वेगळ्या सायकलची वारी असते, रिंगण होतं त्याच्यामध्ये. तर आज बघायला गेलं तर कर्नाटक मधून जर तिथं क्लास 1 अधिकारी या ठिकाणी त्यांची वारी आलेली आहे आणि 400 ते 500 अधिकारी या पंढरपूरच्या दिशेने आलेले आहे आणि पंढरपूरचे दर्शन घेऊन त्यांची वारी या ठिकाणी यशस्वीरित्या झालेली आहे. परंतु बघायला गेलं तर काही लोकांनी काही वर्षापासून असं वारी चालत आलेली, त्या वारीला कुठंतरी थांबणार काय आणि ती वारी पुढे चालणार काय असा लोकांमध्ये प्रश्न होता. परंतु ते कुठंतरी छेद करत या ठिकाणी युवा वर्ग देखील आणि सुशिक्षित लोक आणि अधिकारी वर्ग आपली सेवा बजावत वारीची ही सेवा बजावत या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. तर आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. तर किती लोक आलेत, कसे आलेत, कशा पद्धतीने आलेत वगैरे. नमस्कार. Namaskar. We came from Karnataka, around 400 people from Transport Department officials of 14 districts. We entered from Mohol on Friday evening and we started by walk. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ we have come here to get the bless from to get the Ashirvada blessings from the Lord Panduranga. So we are the devotees of Lord Panduranga. So during our work time we are more stressed. So to get release ourselves, stress and energize ourselves. And now we are coming through Wari to get the blessings from God. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಈ ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾವುಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿ ಮಾವುಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾವುಲಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಲೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಭಜನೆ, ಒಂದು ಅಭಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಆಧಾರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ದಿಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪಾಂಡುರಂಗನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಾರಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಜನರೆಲ್ಲ ಸುಖಪರವಾಗಿರ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ದಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ದಿಂಡಿ ಉರುಳಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ದೀರ್ಘ नमस्कार सಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. नमस्कारಗಳು. तर काय वाटतंय, सगळी लोक तुम्ही अधिकारी इथं आलेले आहात आणि काय आनंदाची आनंद वाटतंय. आपण मोहोळ ते पंढरपूर 40 किलोमीटर पादयात्रा केलो. माझं नाव प्रभाकर चव्हाण, सिनियर मोटर इन्स्पेक्टर गुलबर्गा आणि बेळगाव विभागाने 14 डिस्ट्रिक्टचे ऑफिसर कर्मचारी सगळे मिळून आमचे जॉईंट कमिशनर सिद्धप्पा कालेर साहेबांच्या मार्गदर्शनावर हे दुसरी बार आम्ही पादयात्रा केलेला आहे. पादयात्रेनं आम्हाला लई आनंद वाटलाय. हे पादयात्रेमध्ये आम्ही रोड सेफ्टीचं सिग्नल हे सगळं पब्लिकांना माहीत होते म्हणून बॅनर सिग्नल पकडून आणले. अजून नदी प्रदूषण होणे म्हणून सगळ्यांना प्लास्टिक यूज बरोबर वापरासाठी ते बी कार्यक्रम केले. याच्यानं लय आनंद झाला. 14 डिस्ट्रिक्ट आणि 26 RTO ऑफिसचे सगळे कर्मचारी याच्यामध्ये भाग घेतले. 400 पेक्षा जास्त लोक ह्याच्यामध्ये भाग घेतलेला आहे. हे आम्ही दुसऱ्या वर्षी करायला. पुढे असंच अजून पांडुरंगचा आशीर्वाद असेल तर पुढे असंच करेल म्हणून आम्ही आशा करतोय. आता पुढे असंच करेल, परंतु तिथं राहण्याची जेवणाची कशा हे आम्ही सगळं स्वतः करून घेतलं. आम्ही मोहोळनं 6 किलोमीटर नकाते पॅलेस म्हणून आहे, तिथं आम्ही एक दिवस हाल्ट केलतो. त्याच्यानंतर आपण 20 किलोमीटर पादयात्रा केलो. तिथं नंतर राजमुद्रा हॉटेलमध्ये तिथे एक हाल्ट केलो. आज राजमुद्रा हॉटेलनं सकाळी 10 किलोमीटर पादयात्रा केलो.
व्यवस्था राहण्याचं जेवणाचं काय स्वतः व्यवस्था करून दिलं आम्हाला काही त्रास झाला नाही. लय आनंद सगळ्याजण लय खुशी आहे. आता तुम्ही ह्या 400-500 अधिकारी सर्व येतात पंढरपूरमध्ये, हो तर येणाऱ्या काळामध्ये हे कालांतरे म्हणजे लांब पल्ले टेकण्यासाठी हो तर काय तुम्ही असं काय मठ वगैरे काय करणार आहात का? तर पुढे होईल, कोशिश करते, सगळं प्रयत्न करते त्याच्यामध्ये. सगळे विठ्ठलाचा आशीर्वाद असेल तरी पण होईल, काय अडचण नाही. कारण की तुमच्या नंतर ती बरेच अधिकारी इथे पोहोचली पाहिजे. हो हो होते जरूर, सगळ्यांना एक मार्गदर्शन होते. काय वाटतं? माझं नाव शिवशंकर पाटील आहे, मी सोलापूरचे आहे. हे आमचे मित्र फ्रेंड सर्कल आहे. ऍक्च्युली यांनी मागच्या वर्षी मला एक विचार व्यक्त केलाय, आम्हाला पंढरपूरला वारले यायचे आहे. मी म्हणलं की खूप आनंदाची गोष्ट आहे आमच्यासाठी, महाराष्ट्रीयांसाठी. तिकडून मोठे मोठे साहेब लोक येतात, त्यांच्या कामामध्ये प्रेशर एवढं असतं, शासकीय प्रेशर असतं, ट्रॅफिकच्या प्रेशर असतं, सगळ्या ते कामांकडून त्यांनी सुट्टी दिवशी इथं येऊन करते. मला तर ते माझ्या सेवा करायचं तर मला त्याला भाग्य भेटलंय. त्यावेळी यांनी 3 दिवस जो वारीला येतात, मी सगळे सोडून यांच्या सेवाला थांबतो. आणि मला यांच्या सेवा करणे, वारकरीची सेवा करणे, मी ह्यांना एक वारकरी म्हणून बघतो आणि त्याच्यात विठ्ठलाचा रूप असतो. तर मी त्यांच्या 3 दिवस सेवा करतो आणि सगळे त्यांना काय अडचण आलं तर इथं मी माझे सपोर्ट असतो. इथून पुढं जी कालांतराने पुढं चालली पाहिजे त्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? मला अजून एक, मी कर्नाटकचे कॉन्टॅक्ट जास्त असल्यामुळे माझे या आरटीओ डिपार्टमेंट वाल्याने मला मागच्या वर्षी माझ्या फ्रेंड सर्कलने काय बघितले, आता हे बघून शक्यतो पुढच्या वर्षी मला 1-2 फोन पण आलतंय, ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पण यायची इच्छा आहे त्यांच्या. असं ते वाढत गेले. ते आध्यात्मिक आणि शासकीय हे दोन्ही एक मिलन झालंय, तर त्याच्यात त्यांच्या कामामध्ये पण वैयक्तिक एफिशियन्सी पण वाढते आणि त्यांच्या कामाला ते ह्याच्या फायनली ते नागरिकाला त्याचा फायदा होतो. तर आता बघायला गेलं तर डॉक्टरांची वारी असते, आयटी वाल्यांची वारी असते, सायकल प्रेमींची वारी असते, तर उद्या भविष्य काळामध्ये अधिकाऱ्यांची वारी म्हणून सुरुवात होईल असं वाटतं. आता ऑलरेडी सुरुवात तो झाल्या, आता 2 वर्षापासून सुरुवात झालाय, पण ह्याला आम्ही जास्त पब्लिक आणि मीडियाच्या ह्याचा करत नाहीये. काय ह्याला भक्तीसाठी येतो, आम्ही विठ्ठलासाठी येतो आणि पहिल्यांदा आम्ही ह्या कुठल्या मीडियाच्या समोर आलेला आहे. हे असंच चालू असणार. मागच्या वर्षी 300 लोक आलते, ह्या वर्षी 400, पुढच्या वर्षी 500 होणार. ते लवकर हे वाढत जाणार आहे. हे पुढे वाढलं पाहिजे किंवा चाललं पाहिजे, काय अशी धोरण आहेत का? आता या 400-500 लोक आले आहेत, प्रत्येक वारी वेगवेगळी असते, तशाच पद्धतीनं अधिकाऱ्यांची वारी म्हणून ही सुरुवात झालेली आहे. तर हे पुढं चालण्यासाठी काय करण्याचा आता आमचे मोठे साहेब हे एक नवीन उपक्रम राबवून जायचं आणि हे आम्ही पुढं ह्याच्यामध्ये काय सुधारणा करता येईल त्याचे साहेब निर्णय घेतले. आम्ही केल्यानंतर आम्ही सगळे मिळून त्या पुढच्या वर्षी काय याच्यामध्ये सुधारणा करता येईल आम्ही ते बघूया. कारण की अधिकारी आल्यानंतर इथं समजा वारी नसताना देखील इथं आली तर इथं स्टे करण्यासाठी असं काय प्लॅनिंग आहे? आता बघूया, त्या थोडं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हे मॅटर होते ते, त्यामुळे त्यांचे साहेब त्याच्याबद्दल काय निर्णय घेतात. पंढरपूरमध्ये अनेक वृद्धाश्रम आहेत किंवा बालकाश्रम आहे, तर तुमचे जे शासकीय कर्मचारी मित्र ग्रुप आहे तुमचा, दरवर्षी वारीला हो आहे, नक्की आहे. धर्म स्वरूपात काहीतरी देण्याचं काय तुमचं आता ठरलेलं आहे? नाही, आता पण आता तुम्ही सांगितलंय त्या आयुष्यामध्ये आम्ही चर्चा करू. हाँ, क्या बोलते हैं? सर हमारे नजर में आ गए तो अवश्य वो काम भी हम हमारे अधिकारी का तरफ से पूरा करेंगे। यहाँ आकर जो अभिनेत्री यहाँ आकर नदी का पूरा स्वच्छ कर लेते हैं, वैसा भी आप आज जाकर करेंगे? श्योर सर, बिल्कुल सर, उसमें कोई शक नहीं है, वो काम भी हम पूरा करेंगे सर। अगर सर हम करने से अगर दूसरों को अच्छा लगता है, वो मंदिर का परिसर को अगर स्वच्छ रखने का काम है तो जरूर अवश्य करेंगे। हमारे अधिकारियों का नाम हम ऊंचा जरूर रखेंगे, इलाके का नाम अच्छा करेंगे और अधिकारी का नाम भी अच्छा रखेंगे। धन्यवाद। आगे ये आज 400-500 है, आगे जाकर कम से कम 5,000 लोग आएंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे इधर? माझं नाम वेंकटप्पा कलाल, सीनियर आरटीओ इंस्पेक्टर कलबुर्गी है। मुझे मराठी में इतना ही आता है। ये पहली बार मैं पैदल से भाग लिया हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ है। ये सब क्रेडिट जाता है हमारा जेसीटी जॉइंट डायरेक्टर है बेलगावी और गुलबर्गा के, ये साहब ने ये दूसरी साल सक्सेसफुल किया है। आगे अगर भगवान शक्ति दिया तो आप जो बोले सर का, अभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला के आने का कोशिश करेंगे, इतना मैं कहता हूँ।
तर आपण या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आहे आणि विशेषतः बघायला गेलं तर ही वारी कमी अधिकाऱ्यापासून सुरुवात झाली होती. आज 400 ते 500 लोक इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत पायवारी करत मोहोळवरून इथपर्यंत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये अधिकाऱ्यांची लोकसंख्या वाढू शकते, कारण की आता येणाऱ्या काळात वेगवेगळ्या गोष्टी होतात, तशाच पद्धतीनं वेगवेगळ्या दिंडी येतात वगैरे. त्याच अनुषंगाने क्लासून अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची दिंडी देखील निघणार आहे. आणि विशेषतः म्हटलं जातंय की कानडा विठ्ठल हा म्हटलं जाते, परंतु तशाच पद्धती कुठं हे कानडा विठ्ठल म्हणजे कर्नाटकचे अधिकारी आणि कानडा विठ्ठलाचा कुठं हा संगम आहे असं म्हटलं जातं. येणाऱ्या काळामध्ये या पंढरपूरमध्ये वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी करण्याचा मानस आहे, जेणेकरून ज्या अधिकाऱ्यांना जेवढं काय या ठिकाणी पंढरपूरमध्ये करता येईल त्या पद्धतीने सेवा करण्यासाठी ती सज्ज असणार आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये नवीनच वारी निर्माण होते आणि ती झाली पाहिजे. जी लोक म्हणायची की जे आता हे लास्ट पिढी आहे याच्यानंतर ह्या 1000 वर्षाची परंपरा टिकेल का, तर ते टिकणार आहे. नवीन पद्धतीने काम चालू आहे आणि खरंच ह्या सर्व अधिकाऱ्यांना पंढरपूरकडं शुभेच्छा आहे असं म्हणून या ठिकाणी थांबतोय. धन्यवाद. जय पंढरीनाथ महाराज की जय.